Namo tasse bhagavato arahato samha sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samha sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samha sambuddhasse. All right, everyone. So we continue from the beautiful chittas which we started yesterday. But simply to recap, if we go over the chittas that we have already completed, we have completed the 12 akusala chittas, the 8 lobha mula, the 2 dosa mula, the 2 moha mula, the ahetuka chittas, the 7 akusala vipaka chittas, the 8 kusala vipaka chittas, and the 3 kriya chittas or kiriya chittas. And now we are on, and now we are currently going through the beautiful chittas, the 24 sobana chittas, or the beautiful kama vachara sobana chittas. All right. Lovely. Now, if we are to also just simply, of course, go through. Now, when a person is feeling sad, what is the consciousness that arises, everyone? Komi mics take a mute karala, Katya. When a person is feeling sad, what is the chitta that arises? Kiyanna. Domnasa sahagata. Which one? Domnasa hari. Domnasa dekak tiyenawa malkante. Asankarika? Sasankarika or asankarika? Could be depending. Sadness is asankarika. Depressing sadness is asankarika. Right? Asankarika. Without property. A person is feeling aggressive. What is the consciousness? Aggressive. Again, that is Domanasa Sahagata. Which? Domanasa Sahagata. Patiga Sasankarika. Patiga? Sampayutta. Patiga Sampayutta Asankarika. Sasankarika. 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 Prompted, yes. Sasankarika. Prompted. Prompted කොහොමද වෙන්නේ? In aggressiveness, how does it become sasankarika? ඇයි sasankarika වෙන හේතුවෙන් aggressive කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්? Because you don't. There has to be a reason for you to get aggressive. Re-adverting with the object again. Object එකත් එක්ක තමයි මේ aggressiveness එක එන්නේ. With whatever feeling, whatever object, whatever person. Right? Readvertence. Sadness, on the other regard, is a feeling that doesn't specifically need an object. Right? Aggressiveness is an active process. Sadness is a passive process. Is that clear? Right? Nidhi කිරා වැටෙනකොට මොන චිත්ත දෙන්නේ? නිදි කිරා වැටෙනකොට. Upeka. නිදි කිරා වැටෙනකොට. Upeka Sahagata Asankarika. Upeka Sahagata. දැන් උපේක්ඛා සහගත කියලා කිව්වම උපේක්ඛා සහගත තියෙනවා ලෝභ මූලවල වල. උපේක්ඛා සහගත තියෙනවා මෝහ මූලවල වල. උපේක්ඛා සහගත තියෙනවා අකුසල විපාක කුසල විපාකවල වල. කොයිද නිකන් උපේක්ඛා සහගත කියලා වැඩක් නැහැනේ. Uddacca Sampayutta. උපේක්ඛා සහගතද? උපේක්ඛා සහගත. මොන කොයිද? Uddacca company associated with restlessness. Upeka Sahagata Akusala.
හරි. ඔතකොට දැන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට ටිකක් හිතන්න වෙනවා. හරි. Now this is not a clear cut question, isn't it? It's not in the book. Not in the book. Right? Not in the book. I mean, it is, but we've not done it as yet. But one could imagine then නිදි කිරා වැටෙනවා අපිට හැම වෙලේම නිදි කිරා වැටෙනවා. හරි. ඔතන නිදි කිරා වැටෙන්න පුළුවන් සමාධිය වැඩි වෙලා නිදි කිරා වැටෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔතන සමාධිය වැඩි වෙලා මොන තැනටද වැටෙන්නේ? මොකද්ද අර නිදි කිරා වැටෙන ගතියට සිංහලෙන් හෝ පාලි භාෂාවෙන් මොන වචන ටිකද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? තීන මිද්ද. Exactly. Then you have to look at, so you have the first pointer there. There must be, the chittas must be then associated with Thina Midda. Do you understand? Is that correct, everyone? Thina Middhava ඇති වෙන්නේ මොන සිත්තිකින්ද? With what chittas does Thina Midda occur? අකුසල වෙන්න ඕන. හරි. අකුසල වෙන්න. උතර තීන මිද්දාව කොයින්ද අපි අල්ලගන්නේ? තීන මිද්ද is the opposite of what? Virya. Lack of virya. Lack of virya. The lack of virya. What else? Lack of concentration. Lack of concentration. What else? Maybe wisdom. That's the ප්‍රඥාව. හරි. ඔතකොට දැන් තීන මිද්ධාව අපි තීන මිද්ධාව if you are to take තීන මිද්ද. හරි. Now let us think about තීන මිද්ද. It's මෝහ මූල සිතක් නේද බන්තේ? මෝහ අපි ඒකට එමු. දැන් තීන මිද්ද කියන දේ ගත්තොත් තීන මිද්ද කියලා ගත්තොත් හරි. තීන මිද්ද rise වෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ වීර්ය අඩු තැනක. හරිද? පැහැදිලිද? තීන මිද්දය හට ගන්න ඕන වීර්ය අඩු තැනක. දැන් අපි ඔක්කොමලාම කිව්වා අකුසල් සිතක් වෙන්න ඕන කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොන අකුසල් සිතද කියන ප්‍රශ්නේ. Which akusal chitta is the question? ඔතකොට දැන් තීන මිද්‍යාව is a lack of effort. ඒකක් කිව්ව කට්ටිය. හරි නේද? තීන මිද්ද is a lack of effort. ඔතකොට effort එකක් අඩු හෝ නැති සිත් එක කොයිද තියෙන්නේ? අකුසල් සිත්වල. මෝහ අසංකාරික. Sorry? අසංකාරික. Correct, Shriyani. Correct. Where asankarika chittas, you have lack of effort. ඔතකොට අසංකාරික චිත්තයන් වල තීන මිද්ධාව තියෙනවා. දැන් අපි දැන් ගැඹුරු තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ඕක ලස්සනට විදර්ශනාවකට ඕක එකතු කරා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් is everyone on the same page? Is everyone on the same page? Do you understand? Now we know ලෝභ මූල චිත්ත, සෝමනස සාගත, ditthිගත සම්පයුත අසංඛාරික. Right? සෝමනස සාගත, I'm sorry Shriyani. අසංඛාරික නෙමෙයි සසංඛාරික. අසංකාරික. Right? මොකද අර තල්ලු කරන්න ඕනේ කරන්න. Right? එතනින් අපි අල්ල ගන්න තල්ලු කරන්න ඕන කරන්න. In the asankarika, you spontaneously do it. In the sasankarika, you have to push them to do it. Promptitude. Is that correct? Is that clear? But to fall asleep. When you're falling asleep, it's unprompted. Good point. You don't want to fall asleep, but you fall asleep. Excuse me, everyone. Let me just change my robe and come because it's a bit hot. I'm going to quickly change my robe and come, please. Apologize. Shani, can you tell me which page it is? Sorry, I have. We are on the page 47. Thank you.
In page 46 and 47, we are talking about beautiful consciousness, not about these akusala ones. But he's now giving us examples on akusala නේද? නිදි කිරා වැටෙන එක. තීන ඒක මිද්ද That is not in the book. That is not in the book. අකුසලස්. Yeah. නිදි කරායනක අකුසල. ඒක තියෙන 32 එකේ තියෙන අකුසලස්. හරි. 32. 30. Now, සෝමනස්සාගත ditthිගත සම්පයුත අසංඛාරික සෝමනස්සාගත ditthිගත සම්පයුත සසංඛාරික. ඔතකොට සසංඛාරික චිත්තයන් තියෙන තැන තමයි තමන්ගේ තියෙන මේ වර්තමාන වීරියට කරන්න බෑ. ඒ හින්දා you need the promptitude to push. Either someone must tell you or you have to think. Exactly, everyone. Right? So, But, yes. that means that if you are, while you are meditating, if you feel the thina midde, so you push yourself. Yes. You push yourself. Now, that is what we are coming to, Shriyani, right? That point, which is now in your meditation, when you're watching the object and you're falling asleep, right? And then අර යම්කිසි විදිහකට ඔය නිදාගන්න නින්දට වැටෙන ඒ සිත බැලුවොත් යම්කිසි විදිහකට එතන තියෙනවා අර නිදි කිරා වැටෙන දෙයටත් යම්කිසි විදිහට ඇලීමක් තියෙනවා එතන. Have you ever observed that? Yes, yes. ඒ කියන්නේ you can of course just fall asleep and you have not observed, right? අර ඒතර නින්දට වැටෙන ඒ ගතිය ආවම ඒක හොඳට ඒ ගතිය බැලුවම එන්නේ එතන යම්කිසි විදියට අර ලෝභයේ අනුසාරයක් තියෙනවා එතන. ඒක හොඳට බලන්න පුළුවන්. ලෝභයේ අනුසාරයක් තියෙනවා එතන. ඔතකොට එතනට වැටෙන්නේ right එතන වැටෙන්නේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ ඉම්බැලන්ස් එකක් හින්දා. ඔතකොට දැන් මේ සෝමනසසාගත ditthිගත සම්පයුත්ත අසංඛාරික දෙවෙනි සිත right අසංඛාරික චිත්තේ ඒත් එතනට උපේක්ෂාවෙන් වැටෙන වෙලාවකුත් තියෙන සමාධියෙන්ම ගියාම do you understand ඔතකොට ඉන්න අර උපේක්ෂා සිත ඒ කියන්නේ සෝමනස්සේ කියලා දෙයක් නැහැ you are not wanting it neither do you have any friction ඒමම ගිහලා සමාධියෙන් ගිහලා වැටෙනවා නින්දට ඒ නින්දට අර යන්නේ අර ඉම්බැලන්ස් එක එන්නේ එතනින් අර ලෝභ මූල සිතකින් සියුම් ලෝභ මූල සිතකින් ඒත් උපේක්ෂාවෙන් right උපේක්ෂාවෙන් ඒ කියන්නේ මේ නින්දට කැමැත්තක්ද? නින්දට සියුම් ලෝභයක් තියෙනවා ඒ වුණාට ඒක උපේක්ෂා ෆීලිං එකකින් අල්ලන්න බෑ එතකොට. Do you understand? ලෝභේ සෝමනස තිබ්බම ෆීලිං එකකින් අල්ලන්න පුළුවන් මෙතන ලෝභයක් තියෙනවා කියලා නින්දට. ඔතකොට භාවනා යෝගියා මොකද කරන්න ඕන? What should the Bhavana Yogya do then? Go back to the Aramula. කැමැත්තක් ඇති වෙලා තියෙනවා නින්දට. ඔතකොට ප්‍රඥාවයි වීරය අවශ්‍යගෙන කැමැත්තක් ඇති කරා ගන්න ඕන නින්ද නැතුව අනිත් දේ කරන්න. මොකද්ද? ගුණය වඩා ගන්න. භාවනා කරන්න. එතන අර නින්දට වැටෙන තැන අසංකාරික නේද බන්තේ? දෙකම නින්දට වැටෙනකොට උපේක්ෂා සහගතයි සෝමනස්ස දෙවෙනි සිතයි දෙකම අපිට ප්‍රොම්ප්ට් එකක් නැතුව ඉබේ යන සිත් දෙකක්නේ. Yeah. ඒ දෙක අසංකාරිකද දෙකම? අසංකාරිකයි දෙකම කියලා කිව්වේ. දැන් සිත් දෙකක් පහළ වෙනවා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලක තමයි උපේක්ෂා සහගත දෙකක් පහළ වෙන්න ඕනේ නැහැ. එක්කෝ ඒක කැමැත්ත වෙන එක දෙවෙනි එක කිව්වේ. එක්කෝ දැන් සමාධි පැත්තෙන් ගියොත් සමාධියෙන් ගියොත් ඒක උපේක්ෂාවට තමයි බොහෝ වෙලාවට වැටෙන්නේ. දැන් කියමු අපි බල ඉන්නවා. අරමුණ බල ඉන්නවා. හරියට අරමුණේ පීඨලත් නැහැ. ඒම බල ඉන්නවා ඒමම නින්දට වැටෙනවා. That most probably සෝමනස්ස. සමාධියක් නැහැනේ. හරි අර ගන්න ගතිය වැඩි. ඒ අවස්ථාවේ සෝමනස්සේ හරහා නින්දට යන ගතිය වැඩි. මොකද දැන් කියමු restlessness ගතිය. You're restless. The meditation is restless. භාවනා අරමුණේ හරියට පීඨා ගන්න බෑ. අමාරුයි. හරි. ඔතකොට දැන් යම් කිසි දෙයක පීඨනවනේ.
එන්නේ ඒ ආදේශයෙන් හොඳට ඔය නිින්ද බැලුවම උතන when you are attentive, right, about sleep, you realize සමහර වෙලාවල් වලට සෝමනස්සින් වෙනවා එක, සමහර වෙලාවට දන්නේම නැතුව උපේක්ෂාවෙන් වෙනවා. අර දන්නේම නැතුව වැටෙන ගතිය තමයි උපේක්ෂාව. right, උපේක්ෂාව. දෙකම අසංකාරිකද? Asankarika. දෙකම සංකාරිකද? අඩු, වීර්ය අඩු, සසංකාරික. ඒක But තේරුන්නේ it's not prompted, no, Bhante. don't prompted නේ. Asankarika. ඉබේ යනවනේ ඒක. එතන තීන මිද්‍යාව තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ වීර්ය අඩු තැන බිල්ඩ් වෙන්නේ අර සසංකාරික තැන ඉඳන්. තීන මිද්‍යාව බිල්ඩ් වෙන්නේ සසංකාරික. පළවෙනි චිත්තය මොකද්ද? සෝමනස්සාගත, ditthිගත, සම්පයුත්ත, අසංකාරික චිත්තය. අසංකාරික චිත්තේ තීන මිද්‍යාවක් නැහැ. අසංකාරික චිත්තේ තීන මිද්‍යාවක් නැහැ. ඇයි? You're spontaneously into it. Right? Into the object. Right? Into the object. In the අසංකාරික අවස්ථාවේ තමයි අර අසංකාරික අවස්ථාවේ තමයි අර තීන මිද්‍යාව තියෙන, the laziness. ඒකයි එතන promptitude එක තියෙන්නේ. හරි, promptitude එක තියෙන්නේ. ඒ promptitude එක that is only in the අසංකාරික චිත්ත. ඔතකොට අපිට තේරුම් ගන්න වෙනවා මොකද්ද ඔතන මෙතන වැඩ කරන promptitude එක නේද? ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන සසංකාරික ගතිය මොකද්ද කියන එක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපිට. හරි, සසංකාරික ගතිය මොකද්ද කියලා. දැන් නින්දට වැටුණාට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද? භවංගය. නින්දට වැටුණාට පස්සේ භවංගය. උතුර නිකන් අර සමහර වෙලාවකට භාවනා යෝගියට නින්දට වැටුණා කියලා දන්නේ නැත්තම් හිතන්න පුළුවන් emptiness එකකට ගියා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම emptiness එකකට ගිහිල්ලා තමයි භවංගය. හරි, භවංගය. ඉතින් ඒක හරියට වෙනවා. right? ඒක හරියට වෙනවා. ඔතකොට දැන් නින්දට වැටුණාට පස්සේ භවංගය. Leading on to that state or leading on to that falling away from the meditation object into the bhavanga is now what we are discussing at this point. How we lead on there. Hari. එතන තීන මිද්ද කියන ගතිය උඩ එතන සසංකාරිකයිනේ. හරි, සසංකාරික තීන මිද්ද කියන එක. ඔතකොට තීන මිද්දේ කියන දේ එන්නේ මොන අවස්ථාවේද? සමාධිය අඩු අවස්ථාවකදී. තීන මිද්දේ කියන දේ එන්නේ සමාධිය පවත්වාගෙන යන්න බැරි කම හින්දා. Right? When the samadhi is established, when you master the samadhi, you can control. Okay, I want to stay 3 hours in the samadhi. I want to stay 4 hours in the samadhi. You can determine. I want to stay 1 hour. I want to stay 30 minutes. You can determine. But when you don't have that mastery, you can't. Then the samadhi just weakens and falls away. Right? ඒ අවස්ථාවේදී අර තීන මිද්ද චිත්තයක් තමයි එතන හටගන්නේ. තීන මිද්දය. ඒ තීන මිද්දය right සසංකාරික චිත්තයක්. ඔතකොට මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? What is the promptitude here? What do you think? In your guesses, what do you think or how do you think? Any idea? effort? The lack of effort. ඒ හින්දා තමයි තීන මිද්දය හටගන්නේ. ඒ කියන්නේ effort එකේ balance එකක් නැතිකම. සමාධියයි effort එකයි balance කරලා නැහැ. තීන මිද්දය හට ගන්නවා. හරි. Restlessness, another one. Right? Because of the restlessness, you can't establish yourself within an object. Because of the restlessness. Right? Again, an indriya imbalance. තව මොකද්ද? What do you think? Vichikiccha, the doubt. Yeah. දැන් අපේ චන්ද්‍ර කිව්වනේ අපිට මේ මෝහ මූල සිත්වල කියලා. චන්ද්‍ර මෝහ මූල සිත්වල තීන මිද්‍යාව නැහැ. මෝහ මූල සිත්වල තියෙනවා දැන් පළවෙනි විචිකිච්ඡා සිතේ තියෙනවා විචිකිච්ඡාව, right? මෝහ මූල පළවෙනි සිතේ විචිකිච්ඡාව තියෙනවා. ඒ තීන මිද්දේ මෝහ මූලේ යෙදෙන්නේ නැහැ. තීන මිද්දේ යෙදෙනවා සසංකාරික ලෝභ මූල සිත්වල
සිත් 4ක් තියෙනවනේ සසංකාරික. ඒ සිත් 4ේම තීන මිද්‍යාව යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ ද්වේෂ මූල සිතේ දෙවෙනි ද්වේෂ මූල සිතේ කියන්නේ පටික සම්පයුත් අසංකාරික පටික සම්පයුත් සසංකාරික සිතේ සසංකාරික අර සෑඩ්නස් කියපු තැනදී ඒ සෑඩ්නස් කියපු තැනදී තීන මිද්‍යාව තියෙනවා. හරි තීන මිද්‍යාව තියෙනවා. එතකොට ඒව ඔක්කොම සසංකාරික සිත. සසංකාරික සිත. හරි. එතකොට දැන් මේ නිදි කිරා දැන් මේ ප්‍රොම්ප්ටිටියුඩ් එක මෙතන තේරුම් ගන්න නිදි කිරා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ භාවනා අරමුණේ සිත පීඨා ගන්න අමාරුයි. ටික දැන් නින්දට අර නේද? නින්දේ අර fine line එක you're treading on that fine line, right? On any moment you will fall into deep blissful bhavanga, right? It's like a drunk man doing a walk. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අර walk එකක් කරන්නේ අර the police gets you to walk. Straight line. Sorry, what is this? Straight line. Straight line. Have you done so? No. Right, to walk in a straight line, right? To walk in a straight line. ඒ වගේ එකක් තමයි එතන වෙන්නේ. එතකොට මෙතන promptitude එක කොහොමද වෙන්නේ? That promptitude, everyone, we can't measure in the same way, but we can only understand the nature, right? ඒ කියන්නේ දැන් ඒ අවස්ථාවේ දැන් හොඳට if you just reminisce a moment where you are meditating and then you slowly you're treading on that line, right? You will see that there is a keen attention coming up in the mind trying to keep you awake. But the other Tina with the force is heavier. Does it make sense? You realize that there is a small energy trying to alerting you, but the Tina with the side is heavier. Alert එක එනවා ඒම වැටෙනවා. alert එක එනවා ඒම වැටෙනවා. ඕක තමයි සසංකාරී ගතිය. ඒත් මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තීන මිද්දේ වැඩි. තීන මිද්දේ වැඩි. Do you understand? Does that make sense? Right? If you now next time if you have such an experience, observe that and you will realize the mind, it tries when you're trying to sort of be alert, advert yourself to the object, right? There's a sense of pulling away from the sleep, but the sleep is heavier. The Tina midda is heavier. So what happens? You're trying to pull away, but the other pull is more, right? ඕක තමයි සසංකාරික ගතිය. එතන. Does that make sense? දැන් මේක දැන් අර විදර්ශනාවේ විතක්ක ਵਿਚාරේ මෙතනටයි යොදවන්නේ. First of all, alertness over the mind that is now laxing in virya. Right? The mind laxing in virya. The second one, now when that happens, what happens? Then vitarke මෙතන හටගත්තම විතර්කේ හටගත්තා මොකද්ද මෙතනට හටගන්නේ? චිත්තය. භාවනා කරන අවස්ථාවක්. Now you're meditating ආනාපාන සති. හරි? පැයක් භාවනා කරනවා දැන් ටික නිදි කිරා වැටෙන ගතිය දැනෙනවා. නිදි කිරා වැටෙන ගතිය you don't want to fall there but වැටලා නැතුවත් බෑ. Right? ඒ වගේ තැනක ඉන්නේ. Right? You don't want to sleep, you don't want to not sleep as well. Right? ඒක තමයි එතන අර සසංකාරික ගතිය එතන. හරි? Now විතර්කේ ගන්නවා. You bring your mind, ඒ කියන්නේ විතර්ක activate කරා ගන්නවා. When the vitarka activates, what happens? සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුක්ත. සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුක්ත, which one? සසංකාරික. විතර්කේ ඇති වෙනවා. විතර්කේ ඇති කරා ගන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් ඥාන සම්පයුක්ත කියලා ශ්‍රයානි කිව්වා. ඥාන සම්පයුක්ත නම් එතන predominant වෙන්නේ මොකද්ද? ඥාන සම්පයුක්ත නම් එතන predominant වෙන්නේ මොකද්ද? විඥානය. ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව. ඥාන සම්පයුක්ත. ප්‍රඥාව. ඔතකොට භාවනා යෝග්‍ය දැන් ප්‍රඥා දැන් නින්දෙන්
එළියට අදින්න හදන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. ඥාන විප්‍රයුක්ත වුණා නම් බොහෝ වෙලාවට වීරියම. ඥාන විප්‍රයුක්ත බොහෝ වෙලාවට වීරියෙන් තමයි එළියට අදින්න හදන්නේ. Does that make sense? උතර විචාරයේ යෙදුවම විචාරයේ යොදවන්නේ මොන සිතටද? ඒ කියන්නේ අරමුණකට තමයි විචාරය යොදවන්නේ. ආනාපාන සතිය, ඒ ආනාපාන සතිය බලන්නේ සිතකින්නේ විඥාණයෙන්නේ. එතකොට මොන වගේ සිතකටද දැන් මේ විචාරය යොදවන්නේ? එම සිතටමයි. එම සිතටමයි. විතක්කේ යෙදුවේ සිතටම විචාරය යොදවනවා. එතකොට අර තීන මිද්ධාවට අර අවස්ථාවේ ඉන්න බෑ. Does that make sense? අර අවස්ථාවේ ඉන්න බෑ තීන මිද්දයට. Right? Then we shift. Then we ඔක්කොම different VTs everyone. Different VTs. However, ඒ කියන්නේ mental processes වෙනස් mental processes මෙතන දුවන්නේ. එක mental process එකකින් ගත්ත අර ලෝභයේ සසංකාරික සිත, right? නැත්තම් ද්වේෂයේ සසංකාරික සිත. හරි? ද්වේෂයේ සසංකාරික සිත. දැන් කීමු දැන් අපි we are so sad, right? We are so sad that we are just crying, right? Just tears rolling down our eyes and we cry ourselves to sleep. උතොට බවාංගේ ඇති වෙන්න කලින් මොන වගේ සිතක්ද වීතිය දුවන්නේ? දෝමනස්. ඥාන විප්‍රයුක්ත. දෝමනස් ඥාන විප්‍රයුක්ත? No. පටිඝ සම්පයුක්ත. දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත සසංකාරික. දෝමනස් සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත අසංකාරික. ඒකෙම නින්දට වැටෙනවා. You cry yourself to sleep means දෝමනස් සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත අසංකාරික චිත්තෙන් භවාංගයට වැටෙනවා. අසංකාරික චිත්තෙන් භවාංගයට වැටෙනවා. Right? Does that make sense, everyone? Right? Does that make sense? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑ නේද? නැද්ද? දැන් තේරුණාද? තේරුණෙත් නැද්ද? චුට්ටක් තේරුණා. මොනවද අර තේරුන්නේ නැති අනිත් චුට්ට? මොනවද තේරුන්නේ නැති අනිත් චුට්ට මේ ශ්‍රියානේ? No, I think මෙහෙම කතා කරනකොට භාවනා experience it can relate to the භාවනා experience. ඒකයි මම කිව්වේ. That's what දැන් අර නින්දට වැටෙනකොට you said how the mind works and how it comes and prompt you and I have experienced that several times. ඒකයි මම දැන් මේ අර නින්දට වැටෙනකොට දැන් හොඳට දැන් නින්දට වැටෙන යෝගින්නෙම අපි දැකලා තියෙනවනේ නේද? අර සමාහට අර බලාගෙන ඉඳිද්දී ඒගොල්ලෝ දියා right මේ අපිට අපි ගැනත් ඒක තේරෙනවා මෙන්න මේම නින්දට වැටෙන එක පාටම නේද? You have that twitch. Yeah. Right? Are fighting, they're fighting, but are ninda is very barai etana ninda. Right? නින්ද බර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඇල්ලුවොත් it comes as a wave and it go through your whole body that may be කියන එකෙන්. You can do that. මේ නින්ද කොහොමත් අපි හුරු වෙන්න ඕන නින්ද restlessness right ඔවගේ emotions ටික ඒ කියන්නේ අපේ භාවනා අරමුණෙන් අපි වෙන පැත්තකට ගෙනියන ඔය චිත්තයන් ටික හටගන්නොට අපි කොහොමත් අපි we must train ourselves to catch it before it becomes powerful right before it becomes powerful. Now let us say if you fall asleep right, if you fall asleep and then you get up right, then you find that you know the sort of the mental power that you had sitting down most probably has gone away because you've now fallen asleep neither
right? But you have to train yourself to catch it. How do you train yourself? The first thing that is most important to realize is that these are only situations of mind, right? ඒ කියන්නේ දැන් භාවනා කරාගෙන යද්දී ගොඩාක් වෙලා නිදා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ if your whole day, let us say, is meditation, right? Is meditation, you realize that you don't need to sleep a lot. You might have realized this when you are on retreat, isn't it? Right? That you don't really need to sleep a lot, right? Because the samadhi power, the energy, right, that is released whilst in meditation, right, it also sustains and energizes the body. Sustains and energizes the body, right? So, අර මේ නින්ද වගේ දේවල් අපි හුරු කරාගෙන උන අර විතක්ක ਵਿਚාරේ මේ නින්ද කියන දේ, if we believe that නින්ද යනොට නින්ද මේ ඇත්ත දෙයක් කියලා අපි පිළිගත්තොත් නින්දට වැටෙනවමයි. You will fall to sleep, right? But if you realize that this is only the mind, and that this can be transgressed, that this can be, sort of, what is the word? That this can be avoided, right? That you can go away from that sleep. Then you can take power over that sleep, right? So then you fall asleep when you want to, you get up when you want to, right? And you will never fall asleep during your meditation because you realize ඇත්තටම අර initial phase එකේ ඕක ඇල්ලුවාට පස්සේ when you have the realization through insight that you can actually control that moment කියන එක, right? You can basically take that sleep away and just chuck it out on the inference that you're becoming now stable upon the ත්‍රිහේතුක සෝබන චිත්තස්. අර නින්ද කියන එක කවදාවත් ආපහු එන්නේත් නැහැ. It doesn't ever come again. පැය 2ක්, පැය 3ක්, පැය 4ක් ඇඟේ රිදිල්ලක්කුත් නැහැ, නිින්දක්කුත් නැහැ, restlessness එකක්වත් නැහැ. එකම අරමුණත් එක්ක මෙච්චර වෙලාවක් ගිහිල්ලා මෙච්චර වෙලාවක් දැන් කරා, ඒ කිසිම සිතුවිල්ලක් නැහැ. අර ඉන්සයිට් එකේම අර විදර්ශනාවෙන්ම ඒ මොහොත අල්ල ගන්න පුළුවන්. You don't need to be advanced. You really don't, right? At the most basic of stages, you can catch that moment. You can catch that moment. එතනට අපිට උපකාර වෙන්නේ විතක්කය සහ විචාරය. විතක්ක and විචාර. Those two become the main components there. Main components there, right? Now, any other questions, anyone? One question. Yeah. අර විතක්ක විචාර එක you were saying is more සෝමනස්ස සහගත දැනෙන උපේක්ෂා සහගත ප්‍රීති සුඛ වගේ එනකොට නේද සෝමනස්ස සහගත වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නින්දට වැටෙනවද? නෑ මං කියන්නේ අර විතක්ක විචාර එනකොට. විතක්ක විචාරය එනකොට මොන අවස්ථාවේද? උපේක්ෂා දැන් නින්දෙන් ඇහැරලා අරමුණට ඇවිල්ලා විතක්ක විචාරයට එනකොට and then ninda is there, not there anymore. විතක්ක විචාර එනකොට it's more උපේක්ෂා සහගත නේද? You think it's a සෝමනස්ස සහගතද? Depends on the meditator නේද? ඉතින් මට හිතුණා සෝමනස්ස සහගත වෙන්නේ ප්‍රීති සුඛ වලට යනකොටද කියලා. මේ ඒත් සෝමනස්ස සහගත මෙන්න මේ සෝමන සිත්වලද? meditation එකේ now සෝමනස්සද උපේක්ෂාද? එතකොට දැන් ධාන කලින් අපි භාවනා කරනවා නම් මෙන්න මේ දැන් ධාන කලින් අපි භාවනා කරනවා නම් ඉස්සරාම අපි පටන් ගන්නෙ මේ රතු හතර. මේ රතු හතරෙන් දැන් භාවනා කරන්න, ඒ කියන්නේ when we are starting our path, අනිවාර්යයෙන්ම ඥාන සම්පයුක්තයි. නිකන් ගිල මිනිස්සේ භාවනාවට ඉඳ ගන්න නෑනේ නේද? පිස්සුවකටයි නේද? ඒ කියන්නේ ඥාන සම්පයුක්තයි. යම් කිසි විදිහකට මෙන්න මේකේ ප්‍රයෝජනක් තියෙනවා නිවන් දකින්න. ඔන්න ඔය කරුණු උඩනේ අපි ගිල භාවනා කරන්න ඉඳගන්නේ. ඔතන මේ හතරෙන් ඥාන සම්පයුක්ත සිත් ටික තමයි ඉස්සරහම හටගන්නේ. ඊට පස්සේ භාවනා කළා භාවනාව හුරුකට ගියා පස්සේ අර ඥාන විප්‍රයුක්තකින් උත් භාවනා කරන්න පුළුවන් ඔතකොට. හරි පුරුද්දනේ.
ඥාන විප්පයුත්තෙන්. I know you're squinting your eyes. I know, right? ඥානය වැඩි වෙනවනේ හාමුදුරනේ එතන නැද්ද? ඥානය විප්‍රයුක්ත වෙන්නේ කොහොමද? හැබිට් උනත් ඥානය වැඩෙනවනේ. හැබිට් එක වුණත් හැබිට් එක දැන් මේ භාවනාවට ඉඳ ගන්න අවස්ථාවේ මතකද ශිරෝම අර මම විස්තර කරේ මේ ප්‍රඥාව නැතුව කොහොමද අර සතිපට්ඨානෙ වඩන්නේ කියලා එක කොටසක් we spoke about I think about 2 months විපස්සනාව. ඔව් විපස්සනාව without ප්‍රඥා, right? without the ප්‍රඥා. ඔතකොට ඉන්නේ ඒකේ දැන් මේක අපි කතා කරන්නේ we are not going into that level, right? Not today. But when you're sitting for meditation, now let us say you have a timetable 6 a.m. I sit for meditation. ඔතකොට දැන් ඒක habit එකක් උඩනේ කරන්නේ. ඔතකොට ඥාන විප්‍රයුක්තව එතනට ගිහලා දැන් ඉඳ ගන්නවා. එතන දැන් ඒක මේ it's part of your schedule to go and sit there at that time, which is no problem whatsoever, right? But එතන ආපෝ ඥාන සම්පයුක්තයක් එතන ඇති කරාගත්තොත් එතන බලය වැඩි වෙනවා. එතන බලය වැඩි වෙනවා. ඔතකොට දැන් කීමු භාවනා කරලා දැන් මේ භාවනාවට අර ඇලීමක්කුත් නැහැ, අර එපා කිරීමක්කුත් එවයි ගතියක්කුත් නැහැ. භාවනා අරමුණ. ඒ කියන්නේ you know how to balance. ඒ කියන්නේ how to simply observe කියන එක දන්නවා. Do you understand? You know how to simply observe. What then happens? ඔතකොට හටගන්නේ බොහෝ වෙලාවට මෙන්න මේ හතර, උපේක්ෂා හතර. තේන්නවද ඇයි කියලා? මොකද එතන මේ උපේක්ෂාව වේදනාවක්නේ. උපේක්ෂාව හටගන්නේ යම්කිසි අරමුණකට ගැටීමක්කුත් නැහැ, ඇලීමක්කුත් නැති අවස්ථාවක්. Simple, plain awareness and observation. Right? ඔතකොට at those instances and circumstances, you would experience these upekka sagata beautiful chittas there. Does that make sense? Upeksha sagata beautiful concept. Yes, Shiroma. මන්ත එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් යෝගියෙක් භාවනා කරන්න වාඩි වෙනකොට අර ඉන්ද්‍රය එක්කම බැලන්ස් වෙනවනේ. එතකොට ඉන්ද්‍රයවල ප්‍රඥාව කොහොමද තියෙනකොට ඥාන විප්‍රයුක්ත වෙන්නේ කොහොමද? කොයි යෝගියා habitually වාඩි වුණත් අර ඉන්ද්‍රය බල ටිකනේ වැඩ කරන්නේ එතන. ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉන්නේ භාවනා කරන්න කියලා without walking around, without doing anything else, prefers to sit for meditation. එතනම ඥානය නැද්ද? ඒ decision එක ගන්නකොටම ඥානය තියෙනවානේ. එතකොට ඥාන විප්‍රයුක්ත භාවනා කරන එකක් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඥාන විප්‍රයුක්ත භාවනා කරන එකක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ දැන් එතන initially දැන් කියමු දැන් විදර්ශනාවේ discernment කොටස් වල කියලා. දැන් discernment කොටසේ ඉන්ද්‍රිය ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය තියෙන්නම ඕන. මොකද discern කරන්නේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. ඒ අවස්ථාවේ උපේක්ෂා හෝ සෝමනස්ස right? ප්‍රඥාවේ ඥාන සම්පයුක්තවමයි හටගන්නේ. ඒ භාවනාවට ඉඳගන්න අවස්ථාවේ යම්කිසි අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් ඥාන විප්‍රයුක්ත. right? දැන් කියමු අපි ආනාපාන සති හොඳට බැලන්ස් කරාගෙන යම්කිසි තැනකට වැටෙනවා ආනාපාන සතිය හොඳට observe කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ observe කරන එකම විතරයි දැන් මෙතන කරන්නේ. Simply observing, being with the object, letting all of else side. ඥාන විප්‍රයුක්ත. No discernment. දැන් ධාතු මනසිකාර භාවනාවක් ගමු. right? ආනාපාන සති ඉවර කළා ධාතු මනසිකාරය. ඒ අවස්ථාව දැන් මේකෙන් කියන්නේ ශිරෝම ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය නැහැ කියන එක නෙමෙයි. මේක රඳා පවතින්නේ ඉන්ද්‍රිය උඩ. Do you understand? ඒ කියන්නේ මේ චිත්තය දැන් කියමු සෝතාපන්න වුණාට පස්සේ ඉන්ද්‍රියන් බැලන්ස් කර ඉන්න ඕනේ නෑනේ අකුසල් වලින් මිදෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒ තැනට වැටිලා ඉවරයි. හරි. ඔතකොට මේ ඉන්ද්‍රියන් දැන් අපි මේ භාවනාවේ ඉන්ද්‍රියන් බැලන්ස් කර ප්‍රඥා, විරිය, සති, සමාධි ඒව ටික බැලන්ස් කරාගෙන අපි භාවනාව කරනවා. අපි දැන් භාවනාවෙන් එළියට ආවමත් අර ඉන්ද්‍රියන්ගේ බැලන්ස් එක මෙතන තියෙනවා.
හරි. එතකොට මේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ බැලන්ස් එක ලෝභයක් හටගන්න අවස්ථාවකදී වුණත් යම්කිසි දෙයක් දැකලා රාගයක් හටගන්නවා, යම්කිසි දෙයක් දැකලා ද්වේෂයක් හටගන්නවා, ඒත් ඉන්ද්‍රිය බැලන්ස් එක උඩ කෙලින්ම රෙකග්නයිස් කරනවා ලෝභය, ද්වේෂය කියලා. right? එතකොට දැන් මේ ඉන්ද්‍රියන් මිසින් කියන එක මේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ අනුසාරය එෆෙක්ට් එක තියෙනවා මේකට. right? ඉන්ද්‍රියන්ගේ ඉෆෙක්ට් එක තියෙනවා. ඒත් අර අවස්ථාවේ හටගන්න අර සිත එතන පවතින්නේ මෙන්න මේ සිත් එකකින් එකක. දැන් කියමු අපි නේව සංඥා නා සංඥායතන. ඒ කියන්නේ අරූප ධානයකට ගියා. ඒ අරූප ධානයේ පවතින්නේ අර hindrances කෙලෙස් ධර්ම ටික යටපත් වූ හේතුවෙන් සමාධිය අර මට්ටමකට වඩලා එන්නේ ඒ බැලන්ස් කරාගෙන දන්න හේතුවෙන් තමයි නේව සංඥා නා සංඥා වගේ අරූප ධානයක ඉන්න පුළුවන්. හරි. ඔතකොට දැන් නේව සංඥා නා සංඥා කියන තැන ඉන්නොට ඉන්ද්‍රිය බැලන්ස් කිරීමක් නැහැනේ. එතන ප්‍රඥාවක්වත් නැහැ. නේද? ඒතර ඉෆෙක්ට් එක අනුසාරය තියෙනවා. right? ඥානීය වැඩිමක් නැහැ කියලා නේද? එතන ඥානයක් වැඩිමක් නැහැ. දැන් අපි ධාතු මනස්කාරය කරනකොට අපි ඔබ්සර්වේෂන් හරහා ධාතු මනස්කාරය කරන්න ගියොත් වැඩෙන්නේ නැහැ. ඔබ්සර්වේෂන් එක ධාතු මනස්කාරය කරන්න ගියොත් වැඩෙන්නේ නැහැ ධාතු මනස්කාරය. initially අපි ආනාපාන සතිය හොඳට ප්‍රගුණ කරාගෙන එන හොඳ සීසන්ඩ් යෝගියෙක්ට ආනාපාන සතිය කරලා කෙලින්ම දන්නවා ආනාපාන සතිය ඔබ්සර්වේෂන්. ඒ කියන්නේ සතිය සිම්පල් ඔබ්සර්වේෂන්. ඒ කියන්නේ ඥාන විප්‍රයුක්ත. හරි. ධාතු මනසිකාරය කරන ඥාන සම්පයුක්ත වෙන්න ඕන. ඒ ඥාන සම්පයුක්ත වෙන්නේ විතර්කෙන් නෙමෙයි. ප්‍රඥාවෙන්. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියෙන් තමයි ධාතුව අල්ලන්නේ. හරි. එතන ඒ ධාතුව අල්ලන තැන විතර්කේ ගොඩක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ මම කියන මේ සක සංඥාව එතනට එනවනම් මේමනේ ධාතුව, මේමනේ ධාතුව, අරයා මේමනේ කිව්වේ, මෙයා මේමනේ කිව්වේ, මේමනේ ධාතුව වෙන කවදාවත් you're not seeing the real ධාතු there. විතර්කේ වැඩි. මොකද එතන විතර්කේ වැඩි කියලා කියන්නේ මම ආයනේ වැඩි එතන. සක සංඥාව. එතකොට මේ සියල්ල මේ ඉන්ද්‍රිය බැලන්ස් එක මේ බොජ්ජංග වුණත් රඳා පවතින මෙන්න මේ චිත්ත ධාරාවන් වල මේ චිත්ත සංතානයේ තුල මේ ධර්මයන් පීඨනවා. ඉතින් හොඳට අර සීලේ පීඨලා හොඳ let us say දැන් හොඳ හැදියාවක් තියෙන මිනිස්සෙක්. right? මේ කෙලෙස් ධර්ම හට ගන්න පුළුවන්. ඒ කෙලෙස් ධර්ම හටගත්තට යම් දේවල් ඒ මිනිස්සයා කරන්නේ නැහැ. හැදියාව උඩ. ඩිසිප්ලින් එක උඩ. right? ඔතකොට දැන් මේ ඩිසිප්ලින් එක අම්මා තාත්තා කියා දුන්න දේවල් ගියපු තැන් ඉගෙනගත්ත දේවල් අපි මතක් කර ඉන්නේ නැහැ. ඒක අනුසාරයක් තියෙන චිත්තසංතානය තුල. right? ඒක තමයි එතනට ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ, හේතු වෙන්නේ. ඒ causes, ඒ conditions. Does that make sense? yeah. මේ හරි. තව ප්‍රශ්න කාටද තියෙනවද? Before we move on. දැන් ඒ අපි කරපු ඒ කතාව තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවද මෙතන? තේරුණාද? මේ ඇයි කට්ටිය හිනාවක්වත් නැහැ. කාගේවත් හිනා මූණේ හිනාවක්වත් නැහැ. මේක නිකන් මේ මලගෙදරක් වගේ පොඩ්ඩක්. තේරුම් නැති වුණාම hina වෙන්නේ නැත්තේ. තේරුම් නැති වුණාම මොනවද දැන් එතන තේරුම් නැත්තේ? Sheila, මොනවද තේරුම් නැත්තේ? What did you not understand? Which part? I can't say it in parts, but general understanding එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට එක වෙනම කියන්න තරම් බෑ. දැන් ශිරෝමා අහපු ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ඥාන විප්‍රයුක්තව කොහොමද භාවනාව දියුණු කරන්නේ? Pertinent question, right? Right? ප්‍රඥාවක් නැතුව ඥාන විප්‍රයුක්තනෝ. So no ප්‍රඥා. Right? ඔතකොට කොහොමද? දැන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? මෙව සියල්ලම එක හේතුවක්ද එක ඵලයකට හේතු වෙන්නේ? නෑ. එහෙමනම් right? දැන් එක හේතුවක් තමයි දැන් මේ consciousness එකක් තියෙනවනේ. consciousness එකේ උඩ තමයි අරමුණක් ගන්න.
ඔතකොට තව මොන හේතු තියෙන්න පුළුවන්ද මේ විදිහට අරමුණ ගන්න? How many other reasons, causes might be there to cognize this object the way that you cognize it? Now, for example, let us say, now initially Sheila, භාවනා කරද්දී උස්ම රැල්ල අල්ලගන්න බැහැනේ. ඒ කියන්නේ organic involuntary breath එක අල්ලගන්න අමාරුයිනේ. නේද? අපි මෙතන ඉඳලා තියෙනවා, we have all been there, haven't we? Right? Where you can't observe the involuntary breath. Right? හැම වෙලේම උස්ම රැල්ල බලපු ගමම control වෙනවා. උස්ම දන්නෙත් නැහැ control කරන. Right? We have all been there. In there. Right? අවස්ථාවේදී right දැන් අපි භාවනා කරලා දැන් යම්කිසි වෙලාවක දැන් now we learn through experience we learn දැන් මේව දැන් බලන්න පුරුදු වෙනවා නේද? අර control කරන්න නැතුව උස්ම රැල්ල බලන්න පුරුදු වෙනවා. ඔතකොට දැන් ඒ වෙලාවේ Sheila it all may at that moment did we tell the mind? It almost is as if we did it once. Now the next time that we did it, it became easier to go to that place. The next time that we got better, the more we practiced. Neither. Yes. Now, habitual. Neither. Habitually, naturally, එතනට යනවා. හරි? එතන habitually කියන්න බෑ. Habitual කියන වචනේ එතන පාවිච්චි කරන්න බෑ ශීලා. ඒතර යම්කිසි විදියකට යම්කිසි දෙයක් දැක්කනේ. යම්කිසි දෙයක් බැලන්ස් කරානේ ඒ බැලන්ස් එකටම ගිහිලා වැටෙනවා. right? ඔතකොට දැන් ආනාපාන සතිය බලන නිකම්ම මනස බැලන්ස් කරන ඒකට කියන්නේ තත්ත්‍ර මජ්ජත්තතාවය කියලා. අත්‍ර මජ්ජත්තතාවය. right? ඒ කියන්නේ දැන් කියමු අපි මෙහෙම කිව්වොත් දැන් පාංගෙඩියක් කපනකොට පාංගෙඩිය හොඳට තද කරලා පීයක් හොඳට තද කරලා ඇල්ලුවොත් you are going to squash the bread. Isn't it? You have to have both hands kind of loose, not hold the knife too tight and cut the slice of bread, isn't it? But how did you learn it? Right? You learned it making mistakes and then you learned, this is the way and now you cut it in this manner. Right? Now, then, ඒක දැන් අපි හැමදාම දැන් පාන් කපනකොට ඒක මතක් කරන්නේ නිකම්ම දැන් කැපෙනවා හුරුයි. පාන් කපලම. හරි? දැන් ඒ cause එක කොයිද තියෙන්නේ? Where is that cause? Where is also the cause which put you into the balance where you could have observed the breath, the natural breath? Where is that cause? ඒව චිත්ත සංතානෙට effect වෙන causes. ඒ කියන්නේ ඒක after you experience it, causally හේතුවක් වශයෙන් ඒ තැනට යනවා. right? ඔතකොට අර වර්තමාන සිතේ තීනවන ඒ තත්තර මජ්ජත්තතා ගතිය ඔතකොට ප්‍රඥාව විතර නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රඥාව අනුසාරයෙන් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඥාන විප්‍රයුක්ත සිතක් කියලා අපිට ඒ කියන්නේ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සිතක අවස්ථාවක විතරයි අපි හරි දේවල් කරන්නේ. ඥාන විප්‍රයුක්ත අවස්ථාවක අපි වැරදි දේවල් කරන්නේ නැහැනේ. වෙන්නේ නැහැ එහෙම. මොකද ඥාන විප්‍රයුක්ත කියන්නේ සෝබන හොඳ සිතක්. right? අර ප්‍රඥාව එතන active නෑ කියන එක තමයි එතන කියන්නේ එතන. Do you get it? ඒ කියන්නේ the ප්‍රඥා is not taking an active footing. However, කලින් හටගත්තේ ප්‍රඥාවක් තිබ්බනම් දැන් කවුරුහරි හාමුදුරු කෙනෙක් මදුරු මරනකොට කියනවා පොඩි කාලේ මදුරු මරන්න එපා අපායට යනවා කියලා. එදා ඉඳන් මදුරු මරන්නේ නැහැ. කැරපොත්තු මරන්නේ නැහැ. right? I hope. හරි ඔතන මදුරු මරන්න කැරපොත්තු මරන්න ලංකාව දාලවම ආවේ මදුරුකින් ගැලවෙන්නනේ ඇත්තටම. right? Now when you say then උතර දැන් මදුරෙක් එනවා. right? then habitually then අපි මොකද කරන්නේ? You just sort of kind of like scare it away or whatever. අර අත මේම යන්නෙත් නැහැ දැන්. නේද? මාව නම් මදුරු කන්නේ නැහැ. මොකද මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරන හින්දා මදුරු එන්නේ නැහැ ළඟට. මදුරු කන කට්ටිය ද්වේෂසාගත කට්ටිය කියන එක මම හිතුව මං හරියටම කියේ. So I am a walking mosquito coil. Really. right? මේ ඉතින් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ එක දෙයකට එක ඵලයක් නැහැ. ඒතර විදර්ශනාව උඩ that vipassana or that prajna that arose earlier, it is embedded in your chitta santana.
right? You don't have to remind yourself every single day that you're Sri Lankan, isn't it? But we have Sri Lankan values, we have that culture, right? කෑමිල්ලගෙන මනුස්සෙක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් කෑම ටිකක් දෙනවා නේද? We have it in our blood. එන්න ඒක දැන් බලන්න ඒක උතුරු කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ අර චිත්තය පාසා එන්න ඒක තියෙනවා. but අර active role එකක් ඥාන විප්‍රයුක්ත අවස්ථාවේ ප්‍රඥාව active role එකක් නැහැ ප්‍රඥාවට. එච්චරයි. Does that make sense everyone? Right? ඒක නිකන් දැන් ද්වේෂයෙන් දැන් කීම ද්වේෂයෙන් මම මිනි මැරුවා. Right? I have killed a person over my hatred, my dvesha. Now the second time that I have that, it's not easy. It's not that easy, nor is it that difficult. That I do it the second time. The third time also, it's easier. Now see, අර හුරුව මට මතක් වෙන්නෙත් මම කලින් මැරුවා කියන එක. නිකම්ම අර ද්වේෂේ අර මට්ටමට යනවා. Do you understand? Why? On what premise? On what? No, I've done it earlier. හිරියෝ තප්පේ දැන් අඩු වෙලා මරපු ගමන්ම හිරියෝ තප්පේ අඩු වෙනවා. Because you've done it. You've committed it. ඒක කොයිද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ? චිත්ත සංතානෙම තියෙනවා ඒක. Right? චිත්ත සංතානෙම තියෙනවා. Does that make sense? දැන් ඒක තමයි අපි කතා කරේ. දැන් පැහැදිලිද? Do you understand? Yeah. Right? හරි. හරි. Bante tatramanchataavaya is balance. තත්ත්වමජ්ජතතාවය කියලා කියන්නේ මේ චෛසික ධර්මයක්. තත්ත්වමජ්ජතතාවය කියලා කියන්නේ ඒක මේ what is the English Dil? Neutrality of the mind. It's one of the beautiful universal chetasikas. Yes. Neutrality of mind. ඒ කියන්නේ neutrality of mind එකකින් කරන්නේ අර අරමුණට අවශ්‍ය විදියට මනස මේ how do I say සකස් වෙනවා නේද? සකස් වෙනවා. අර අරමුණට අවශ්‍ය විදියට සකස් වෙනවා. Right? ඒ කියන්නේ අර දැන් යම් කිසි කීමු I mean just like the cutting thing, you know, when you're cutting bread your hand is loose, but if you're cutting a pineapple your hand is tight, isn't it? I hope, right? Something like that. It can naturally අරමුණට අවශ්‍ය විදියට action එක action එක කියන්නේ චිත්තේ ඒ ටික සෙල්ලම සකස් වෙනවා අර අරමුණට හරියන විදියට. උදේ දැන් ආනාපාන සතිය කරලා ධාතු මනස්කාරයට යනවා. අපි මතක් කරන්නත් ඕනේ නිකම්ම මනස අර ධාතු මනස්කාරයට අවශ්‍ය විදියට මනස හැරෙනවා observing එකේ ඉඳන් discerning එකට. හුරු වුණා. තත්ත්වමජ්ජතතාව. ඒක දැන්මම තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඒක ප්‍රශ්න නෑ. මොකද ඕක කරන්න තියෙන අපිට චෛසික කාණ්ඩේ. So don't be thinking about that as much. Now, can we progress? Shall we continue, everyone? Right. Now, comprehensive manual, right? Now, these ones here. So here, under the Kamavachara, then api giyasare, we read what the 8 types of chittas are. Balanna, somnasa hatarak tiyenawa, upekka hatarak tiyenawa. ඒ සෝමනස හතරෙන් දෙකක් තියෙනවා ඥාන සම්පයුත්ත, දෙකක් තියෙනවා ඥාන විප්පයුත්ත. ඒ ඥාන සම්පයුත්ත දෙක අතරින් එකක් අසංකාරික, එකක් සසංකාරික. නේද? ලේසිනේම මතක තියාගන්න. නේ? ඊට පස්සේ අර සෝමනස්ස ඥාන විප්පයුත්ත දෙකකින් ඥාන විප්පයුත්ත දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකක් අසංකාරික, එකක් සසංකාරික. උතර උපේක්ඛා හතරක් තියෙනවා. ඒ හතර උපේක්ඛා හතරෙන් දෙකක් ඥාන සම්පයුත්තයි, දෙකක් ඥාන විප්පයුත්තයි. right? මේ ඥාන සම්පයුත්ත දෙකෙන් එකක් අසංකාරික, එකක් සසංකාරික. ඥාන විප්පයුත්ත දෙකෙන් right? එකක් අසංකාරික, එකක් සසංකාරික. ඔක්කොම සෝබන කුසල චිත්තයන් තියෙනවා 8ක්. පැහැදිලිද? හරි.
Now, guide to para verse 13, sorry. Sense sphere, wholesome consciousness. Sense sphere, wholesome consciousness. Kama vachara kusala chittani. This class of consciousness is divided into 8 types on the basis of 3 principles of dichotomization. One is the concomitant feeling, again, Vedanava, right? Vedanava, which in 4 cases is joy, pleasant mental feeling, and in 4 cases upekka, neutral mental feeling, right? A second is the presence or absence of knowledge. The second is the presence or jnana vipayutta or sampayutta. The third is a dyad of unprompted and prompted, asankharika, sasankharika. Padiline. Eka tamai දැන් අපි කරේ. Right? දැන් ඥාන සම්පයුත්ත කියන්නේ මොකද්ද? Knowledge comprehends things as they are. Yatha sambhavam. Hari. Knowledge comprehends things as they are. In the consciousness associated with knowledge, the word jnana refers to the mental factor of wisdom, panya cetasika, which also represents the root non-delusion, amoha, right? Consciousness disassociated with knowledge, jnana, vipayutta, lacks this factor of wisdom, but it does not involve ignorance. Avidyavak naha. Avidyavak naha. Hari, ara ඥානේ නැහැ. ඥානේ නැති වුණාට අනිත් පැත්තට අපිට දාන්න බෑ. අවිද්‍යාව මේ සිත්වල නැහැ. Or delusion, moha, which pertains only to the unwholesome consciousness. Which pertains only to the unwholesome consciousness. Right? Unwholesome consciousness. Right? Now, unprompted. Right? Unprompted. According to the commentary, one does a good deed without prompting due to physical and mental fitness, good food and climate. And as a result of having performed similar deeds in the past, prompting occurs through inducement by another or by personal deliberation. Taniyin hituwat eka sasankharika ganeta වැටෙනවා කියන දේ තමයි එතන කියන්නේ. As explained above in page 36. We already read that page. With root sahetuka. The 4 wholesome chittas associated with knowledge possess all 3 unwholesome roots. All 3 wholesome roots. All 3 wholesome roots. Wholesome, Bante. Wholesome. Wholesome roots. Wholesome truth. Bante did it purposely. No, I didn't do it purposely, but See whether we are listening. ඒකත් නිකන් අර විතක්ක ਵਿਚාරේ වගේ තමයි wholesome root. Hari. Possess all 3 wholesome roots. The 4 disassociated from knowledge possess non-greed or generosity, and non-hatred or loving kindness, but lack non-delusion, right? But lack non-delusion, amoha, right? ඒ කියන්නේ අනිත්‍යවට අමෝහය, ඒ කියන්නේ ද්විහේතුක නම්, ද්විහේතුක කියන්නේ ඥාන විප්‍රයුක්ත සිත් ටික. ද්විහේතුකයිනේ, අමෝහය නැහැ. අමෝහය නැති වුණාට එතන අලෝභය සහ අද්වේෂය තියෙනවා, අමෝහය නැහැ. තේරුණාද? ඒත් අමෝහය නැති වුණාට එතන අවිද්‍යාවක් කියලා දෙයක් නැහැ. right? ඒත් එතන අවිද්‍යාව නැහැ. අවිද්‍යාවක් නැහැ එතන. ඒක පවතින්නේ කුසලයක් උඩ. හරි? කුසලයක් උඩ. right? ඒ වුණාට දැන් අපි ගැඹුරු තැන්වලට අපිට ගියාම අපි එතන දන්නවා එතන අනුසේ යම්කිසි කාම තණ්හාවක්, භව තණ්හාවක් එවැනි දෙයක් තියෙනවා කියලා. මේ අවස්ථාවට ඒව ටික අපි දැන්මම ගාව ගන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මෙතන අර අවිද්‍යාව නැමැති, මෙන්න මෙතන කියන්නේ අවිද්‍යාව නැමැති ඒ චෛතසිකයේ මෙතන නැහැ කියලා තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. තේරුණාද?
Hari. The 8 types of wholesome sense-sphere consciousness may be illustrated by the following examples. The first, Somanasa Sagata Jnana Sampyuta Asankarika Chittang. Someone joyfully performs a generous deed, right? Generous deed. Generous කියන මේ වචනේ එන්නේ මෙතන මේ අලෝභයෙන්. හොඳේ? අලෝභයෙන්. Understanding that this is a wholesome deed, ඥාන සම්පයුක්ත, spontaneously without prompting. Spontaneously without prompting. Second one, Somanasa Sagata Jnana Sampyutta Asankarika Sasankarika. Someone performs the same good deed with understanding after deliberation or prompting by another. After deliberation or prompting by another. Third one, Somanasa Sagata Jnana Vipayutta Asankarika. Someone performs a generous deed without prompting, but without understanding that this is a wholesome deed. Right? Fourth one, Somanasa Sagata Jnana Vipayutta Sasankarika. Someone joyfully performs a generous deed without understanding after deliberation or prompting by another. Sasankarika. Neda. Jnana Vipayutta Sasankarika. Hari ඒත් ඒක Somanasa. Right? Somanasa. Right? The 5 to 8, that is the Upeka. These types of consciousness should be understood in the same way as the preceding 4, but with neutral feeling instead of joyful feeling. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන මේ someone joyfully කියන එක with neutral feeling performs a generous deed, understanding this is a wholesome deed spontaneously without prompting කියලා අපේ joyful කැලල අපි dub කරනවා උපේක්ෂාවෙන්. තේරෙනවද? Right? උපේක්ෂාවෙන්. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන අපි කලින් පන්තිය පටන් ගද්දී අපි අර නිින්ද ගැන අපි කතා කරානේ. හරි. ඔතන දැන් මේ සිත් ටිකෙන් නිින්දට යන්න පුළුවන්ද? මේ සිත් ටිකෙන් නිින්දට යන්න පුළුවන්ද? බැහැ. බෑ. මම නම් හිතන්නේ බෑ. මට හිතන්නේ බෑ කියලා. බැහැ කියලා. බෑ. හේතුක කුසල චිත්තනේ. උතර අසංඛාරික සසංඛාරික මෙතන තියෙනවා. ඒත් බැරිද? ඒත් බෑ. Joyful. Okay, good. Right. බෑ. ඇයි ඒ? මොකද තීන මිද්‍යාව නැමැති අකුසල් චෛතසික ධර්ම මෙතනට යෙදෙන්නේ නැහැ. නැහැ. Right? These 8 types of consciousness are called wholesome, kusala, or meritorious punya. Right? Meritorious punya. Right? Because they inhibit the defilements and produce good results. Right? දැන් අපි අර example එකේ අනුව භාවනා අවස්ථාවේ හරි භාවනා අවස්ථාවේ අපි නිින්දට යන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඒ වුණාට හිතන්න එපා දැන් අපි නිින්දට යන හැම වෙලාවෙම අකුසල් සිතකින් තමයි නිින්දට යන්නේ කියලා. ඔතන එතනත් ප්‍රශ්නයක්. නේද? ඔතකොට අපි කියමු දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් අවස්ථාවක අපි නිින්දට යනකොට කොහොමද නිින්දට යන්නේ? නිින්ද කියන්නේ භවාංගයක්. මෛත්‍රී භාවනාව කරලා නිදාගන්න. හරි good. මෛත්‍රී භාවනාව කරාගෙන කට්ටිය නිින්දට යනවා. බුද්ධානුස්සති භාවනාව කට්ටිය කරාගෙන නිින්දට යනවා. ආනාපාන සති භාවනාව කරාගෙන කට්ටිය නිින්දට යනවා. අට්ටික සංඥාව කරාගෙන කට්ටිය නිින්දට යනවා. හරි. මේ භාවනා අසුභ භාවනාව කරාගෙන කට්ටිය නිින්දට යනවා. දැන් මේ භාවනාවක් කරාගෙන කට්ටිය නිින්දට යනවා. ඒමම නිින්දට වැටෙනවා. හරි. ඔතකොට මොන සිතෙන්ද නිින්දට යන්නේ එතන? උපේක්ෂා. කුසලති. වෙන්න පුළුවන්. ඥාන සම්පයුක්ත. ඥාන සම්පයුක්ත. සෝමනස්ස සතුටෙන් නිින්ද. සසංකාරික.
සසංකාරික. අපෙන් නින්දට යන්නත් පුළුවන් මේ උපේක්ෂාවෙන් නින්දට යන්නත් පුළුවන් බොහෝ වෙලාවට ඥාන විප්‍රයුක්ත වෙයි මොකද ප්‍රඥාව කියන්නේ ප්‍රඥාවේ අංගයකින් නින්දට යනකොට උතර එතන ගතිය වෙනස්නේ active එතන යන්නේ නිකන් it's going into a state of calm relaxation a passive nature of mind නේද passive nature of mind නේ right උතකොට බොහෝ වෙලාවට මේක මේ ඥාන සම්පයුක්තව ගින් නින්දට වැටෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි right මේ බොහෝ වෙලාවට අර ඥාන විප්‍රයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික ගතියකින් තමයි එතන නින්දට යන්නේ Bante, yeah Buddhanusati, when we do Buddhanusati and fall asleep, I always do that. Why do you say it's Jnana Vipayutta? Because you're conscious about the Buddha's qualities. And so, why do you say it's Jnana Vipayutta? නෑ මෙතන කියන්නේ මේමනේ මේ නින්දට යන අවස්ථාවනේ නේද Oh, ඒක කියන්නන්නේ අර අපි අර බීන් එක තියාගෙන කියාගෙන ඒව ගැන කල්පනා කරලා සිත වෙනස් වෙනවනේ මේ සිත වෙනස් වෙනකොට ඥාන සම්පයුක්තව බොහෝ වෙලාවල් වලට ඥාන විප්‍රයුක්ත බොහෝ වෙලාවට මේ කියන්නේ right ඒ කියන්නේ ඒක කියාගෙන දැන් අපි බුද්ධානුස්සතිය ඉතිවිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිතු දැන් එහෙම අපි කියාගෙන යද්දී යම් අවස්ථාවක දැන් ඕක කියාගෙන යනවා වාචිකව ඒක ජප කරාගෙන හිතේ අපි එහෙම කරාගෙන යනවා දැන් අපි ඒක අපි contemplate කරාගෙන කරනකොට ඒක අර ඥාන සම්පයුක්ත ගතියක් තියෙන්න පුළුවන් right but also sorry අපි ගති ගුණ ගැන හිතාගෙන කරන්නේ about compassion මහා කාරුණිකෝ කියන නිකන් වචන ජප කරන්නේ නැහැ නේ බන්තේ අර feeling එක එකනේ ඔක කරන්නේ ඔතකොට දැන් feeling එක කරාගෙන feeling එකත් එක්ක ඒක භාවනා කරන අවස්ථාවෙන්නේ අනින්නේ right දැන් නින්දට වැටෙනකොට ඒක පාටම නිකන් ඩෝංගාල කියලා නින්දට වැටෙන්නේ නැහැ right you kind of like smooth into the process right so that mind it goes into a passive state right it goes into a passive state but මෙන්න මේම experiences උත් භාවනා යෝගීන් කියනවා නින්දෙන් උත් බුද්ධානුස්සතිය කරනවා have you heard that have you all had experiences like that ඒ කියන්නේ දැන් අර නින්දෙන් උත් දැන් අර සමහරට අර ඉස්සර homework නේම කරලා නින්දට ගියා maths නේම කරලා නින්දට ගියාම දැන් මේ නින්දෙන් maths කරනවා නැද්ද චන්ද්‍ර කියන්නේ ඇත්ත නේද yeah sometimes that and you get up in the morning with the answer yeah you have that eureka moment right in the sleep right ඔතකොට දැන් ඕව යන්නත් පුළුවන් right now this is not to say this is definitive right this is simply to say at one point it has to fall into a passive and then it will continue the bhavanga right so බොහෝ වෙලාවට I'm saying most of the time ඥාන විප්‍රයුක්ත but can be ඥාන සම්පයුක්ත at times doesn't matter right හරි මේ now these 8 types of consciousness are called wholesome, kusala, or meritorious, punya, because they inhibit the defilements and produce good resultants. They arise in worldlings, putujjana, and trainees, seka, noble disciples at the 3 lower stages of stream entry, once returner, and non-returner. Whenever they perform wholesome bodily deeds and verbal deeds, and whenever they generate wholesome states of mind pertaining to the sense sphere, Rupa vachara bhumiyata ayat kusal menna me sit walin karanna baha. Enna arupa vachara bhumiyata ayat kusal me sit walin karanna baha. Me sit walin karanna puluwan කාමාවචර භූමියට අයත් කුසල් විතරයි. What does that mean? රූපාවචර කුසල් කියන්නේ මොකද්ද?
රූපාවචර කුසල් කියන්නේ අර රූපාවචර භූමියට අයත් වෙන සහ ඒකේ අර රූපාවචර ෆ්‍රීකවන්සියට සහ සම්බන්ධ වෙන ගැළපෙන මට්ටමේ සිතකින්. එතකොට ඒ සිත් ටික අපිට ධානා අවස්ථාවේ වින්දනය කරන්න පුළුවන් ඒ සිත් ටික. ඒ ධාන ටික අභිභවා ගිහින් අරූපාවචර ධාන ටික ප්‍රගුණ කරන අවස්ථාවේදී අරූපාවචර භූමියට අයත් කුසල් ටික සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් කාමාවචර භූමියේ ඉඳගෙන. තේරෙනවද? right? ඒත් මේ සිත් වලට කරන්න පුළුවන් අර කාමාවචර කුසල් ටික විතරයි. කාමාවචර කුසල් ටික විතරයි. හරි? These chittas do not arise in arhats whose actions are without kammic potency. Right? Not without kammic potency. Right? It's a very important distinction between kamma and kammic potency. Right? Now, sense sphere, resultant consciousness, kama vachara vipaka chittani අටක් තියෙනවා. අර විදියටම ඒ විදියටම අට. හරි? කුසල චිත් වගේම ඒ සිත් ටිකම ඒත් අටක් විපාක සිත්. right? ඒත් විපාක සිත්. sorry අටක් නෙමෙයි විපාක සිත්. හරි? මේ ටික ඒ ටිකම සෝබන බලන්න. සෝබනස්ස තියෙනවා 4ක්, උපේක්ඛා තියෙනවා 4ක්, ඥාන සම්පිත තියෙනවා 2ක්. ඒක අතරේ ඥාන විප්පිත 2යි, ඥාන සම්පිත තව 2ක් තියෙන උපේක්ඛා යට, ඥාන විප්පිත තව 2ක් තියෙන පේනවද? 1යි. ඒත් මෙව විපාක. මේ විපාක එන්නේ කොහෙන්ද? කොහෙන්ද එන්නේ? මේ විපාක. අර කාමාවචර සිත් වලින්ද? කාමාවචර කුසලානි. කුසල සිත් වලින්. කුසල චිත්තයන් වලින් තමයි මේ විපාක ටික ඇති වෙන්නේ. හරි? තේරුණාද? තේරුණාද? ඒ කියන්නේ කාමාවචර මෙන්න මෙතන තිබ්බනේ මේ සිත් ටික. කො? මේ සිත් ටික. දැන් සෝමනස සාගත ඥාන සම්පයුත අසංකාරික සිතකින් යම්කිසි කෘත්‍යයක් කරාම මේ ඒ කියන්නේ කර්මපත සම්පූර්ණ කරාම මේ සෝමනස්ස ඥාන සම්පයුත අසංකාරික චිත්තය විපාකයක් වශයෙන් හට ගන්න පුළුවන් පසුව මේ තීනේ සිත විපාකයක් වශයෙන් තේන්නද? right? දැන් සෝමනස්ස සහගත ඥාන විප්පයුත සිතකට පුළුවන් ඥාන සම්පයුත සිතකට විපාක දෙන්න. බැහැ. තේන්නද? බැහැ. You can't do that. It is going to be the same chitta. Right? Now, guide to verse 14. Right? Guide to page 14 for page 49. Right? Sense sphere resultant consciousness with roots. Sahetuva kamavachara vipaka chittani. As there are 8 wholesome. Then kusala chittyan padalida. කුසල චිත්තයන් පැහැදිලිද? හරි. කුසල චිත්තයන් පැහැදිලි. ඔතකොට ඥාන සම්පයුක්තව කරන කර්මයේද වැඩි ඥාන විපයුක්තව කරන කර්මයේද වැඩි? ඥාන සම්පයුක්ත කර්මයේ වැඩි. right? ඥාන සම්පයුක්තව කරන කර්මයේ වැඩි. අපි ඒක හොඳටම දන්නවා. අර බුදුහාමුදුරෝ ආනන්ද සාමින්හාසේ ගෙන් අහන්නේ ආනන්දය මං දෙන දානේද මහත්ඵල මහානිසංස යමෙක් මට දෙන දානේද මහත්ඵල මහානිසංස කියලා. ඊට පස්සේ ආනන්ද සාමින්හාසේ කියනවා ඔබ වහන්සේ තමයි මෙන්න මේ ලෝකේ දාන ලැබීමට දාන පූජා කිරීමට වඩා ලබන්නට වඩා සුදුසු පුද්ගලයා. ඒ හේතුවෙන් ඔබ වහන්සේට දෙන දාන. ඊට පස්සේ කියන බුදුහාමුදුර නෑ ආනන්ද මට දෙන දාණය මන් දෙන දාණය තමයි මහත්ඵල මහානිසංස. මොකද මන් තරම් දාණය ආනිසංස දන තව පුද්ගලයෙක් මෙන්න මේ චක්‍රවාලය තුල නැහැ. මේ ඥාන මේ ඒ දෙය උඩ ඒ ඥානයේ උඩ දෙන දාණය තමයි මහත්ඵල මහානිසංස. උතන අපි දන්නවා උතකොට ඥාන සම්පයුක්තව හරි ඒ ඥාන සම්පයුක්ත ගති උඩ දෙන දානේ මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. right. එතකොට ඒ දෙන දානවල් ඒ දෙන හෝ කරන හොඳ කර්මයන් අසංකාරික සිතද සසංකාරික සිතද මහත්ඵල මහානිසංස? අසංකාරික සිත.
අසංඛාරික සිතයි ඥාන sorry අසංඛාරික සිතයි මහත්ඵල මහත්ඵල මහානිසංස. නේද? පැහැදිලි. මහත්ඵල වෙන්නේ අසංඛාරික අසංඛාරික හරි. now sense function හරි විපාක. As there are 8 wholesome types of consciousness, there are also 8 corresponding types of resultant consciousnesses. These 8 chittas are karmic effects of the sense sphere wholesome chittas. In order to differentiate them from the rootless resultants due to wholesome karma, these are described as sahetuka, with roots. Both the rootless wholesome resultant and the rooted resultants are produced by the same 8 wholesome chittas. Meaning, ara kusala ahetuka sittikat, kusala ahetuka vipaka tikat, kama vachara sobana vipaka tikat. මොකක්ද ඒකට කියන වචනේ? මේ මොකක්ද උපදවන්නේ එකම සෝබන කුසල චිත් වර්ගය කියන දේ තමයි මෙතන කියන්නේ. Do you understand? ඒ කියන්නේ what that means is when we perform a කාමවචර සෝබන, ඒ කියන්නේ කාමවචර සෝබන කර්ම සිතක් හටගන්නෝට ඒ කාමාවචර සෝබන සිත කර්මපතේ සම්පූර්ණ වුණොත් ඒ කාමාවචර සෝබන කුසල චිත්තයට පටිසන්ධි අවස්ථාවක යම් කිසි විදියකට ඵලයක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ජීවිතයේ ඇතැම් අවස්ථාවක ඵලයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒත් අර සෝබන කුසල සිත විපාක වශයෙන් දැන් එන්නේ අර සෝබන විපාක ටික විතරක් නෙමෙයි. එනම අහේතුක විපාක ටික. අහේතුක කුසල ටික. චක්කු සෝත ගාන ජීවාකාය. ඒ ටික ඒ විපාක සිතත් ඒ විපාක ටිකත් ඇති වෙන්නේ අර කාමාවචර සෝබන සිත් ටික උඩ. හරි. දැන් ඉතින් උතකොට දැන් මේ කතාව ඊටත් වඩා භයානක වෙනවා. දැන් අපි දවස ගත කරන්නේ මහා දුක් ගොඩක් උඩ ඉඳගෙන නම් අඬ නම් දවස ගත කරන්නේ අනාගතේට අඬන්නමයි වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ සංසාරේ තියෙන අති ගෝර ගතිය නේද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ අවස්ථාවේ අපි දුකෙන් තැවි අයියෝ කිය නේද? right? අයියෝ කිය ජීවත් වුණොත් ඉස්සරහට අයියෝ කියන්න තමයි වෙන්නේ. right? ඒ මට්ටමට තමයි මේ සංසාර නිර්මාණ, ඒ කියන්නේ මේ සංසාර මේ කර්මය කියන දේ නේද? මේ සියල්ලම අර තමන් ඒ වෙලාවේ යම්කිසි විදියකට අකුසලයක් එක්ක සම්බන්ධව, ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි විදියකට යම් සිතකින් ජීවත් වෙන්නේ ඒ සිත අපිට සමීප හින්දානේ. ඒ වෙලාවට උතන දුක කියන දේ සමීපව ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් දුක් විඳින්න. කුසලයට එක්ක සමීපයෙන් ජීවත් වෙනවා. කුසල් වල ඵලෙ විඳින්න. ඒ කියන්නේ මේ සංසාරේ මේ it's not unfair no at the end of the day. It's actually quite fair. Because අර කර දේ ඵල දේ තමයි හිතේ. Bante, can I ask a question, Bante, please? Yes. You told us, I think, one of the preceding discussions, you mentioned that story about Ratan Vansakanida දාන ගන්න යන වෙලාවකදී අර උල තියපු එකෙනෙක් දැක්කම ඒක දිහා බලන්නෙත් නැතුව ගිහලා කිව්වනේ මේක දැන් මේ පාපේ ගෙවුන කියලා. දැන් ඒ මිනිහා උලේ තියාන කෑකෝ ගහලා අහනවා. ඉතින් පාපේ ගෙවුනේ තව පාපෙම ඉන්න මේ මිනිහා හරි දුක් විඳ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද පාව ගෙවන්නේ? තව පාව වැඩි කරනවා. Yeah, exactly. Now ඒක විතර නෙමෙයි, ඊටත් වඩා හොඳ example එක තමයි ඩෙල්. මේ අපායට ගියාම දැන් අපායේ දුක් විඳිනවනේ. හරි. ඒ අපායේ දුක් විඳිනකොට උතර එතන ඇති වෙනවා අහේතුක අකුසල් සෙට් ටික. ඔතකොට කෙලින්ම බොහෝම කලාතුරකින් තමයි කෙලින්ම අපායේ ඉඳන් දිව්‍ය ලෝකයකට යන්නේ. Almost impossible.
right? අපායකින් ඒ කියන්නේ කියමු අවීචී ඉන්නවා කියලා අවීචින් එනවා අර පොඩි තව පොඩි අපායකට. ඒ අපායේ කාලයක් ඉඳලා තව අපායකට. අපායෙන් අපායට ගිහලා මාළුවෙක් වගේ ගිහලා ඉපිදෙනවා. right? In the deep ocean ඒකේ මාළුවා තව මාළුවෙක් එනවා closer to the surface. ඒ මාළුවා නැති වෙලා තව මාළුවෙක් එනවා ඒ වගේ භූමිය ගාවට ලං වෙනවා. උතොට භූමිය ගාව ඉන්න මාළුවේ කර මේ පොළොවේ ඉන්න සතෙක් දැකලා පොළොවේ ඉන්න සතා වෙනවා. right? ඒ වගේ sorry ගෙම්බෙක් වෙලා හරි දීලා වතුරෙත් දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි ඉතින් ගෙම්බෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් බලන්න අසනීපයක් වෙලා කාට හරි මොකක් හරි හයතෝ කරනකොට අසනීපයක් වෙලා ගොඩාක් දුක් විඳිනවා නම් බන්තේ එතකොට අපිට හිතන්නේ මෙයාගේ මේ පාපේ ගෙවුණා කියලා. මොකද ඒ දුකෙන්ම නේද දැන් ධර්මයෙන් පුරුදු සිත ඒ විදිහට කරගත්තේ නැත්නම් අර මයින්ඩ් එක හරි වීක් වෙලා වෙදී යන්නෙම අර තියෙන වේදනාවටයි අසරණකමට. ඉතින් ඒව වලින්ම මැරිලා යන්නේ ඒ වගේ මේමයි ඒව වලින් ඒවා ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවක හටගත්තොත් ඒම තමයි. ඒත් මේක ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවක් විතරක් නෙමෙයි අර අහේතුක. ඒ කියන්නේ අර අප්‍රසන්න දර්ශන, අප්‍රසන්න ශබ්ද, අප්‍රසන්න රසවල්, අප්‍රසන්න සුවඳවල්, ගඳවල්, අප්‍රසන්න කාය වේදනාවල් එන්නේ ඒ දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ දේවල් කියන්නේ ඒ කියන්නේ moment to moment what I am experiencing is something of poorer quality. So what I am experiencing is the lowest end of sensual pleasures or sensual experiences, not pleasures but experiences. උතුර එව්ව කොයින්ද අපි හදාගන්නේ? එවැනි අත්දැකීම් එවැනි තැන්වල වලට අපි කොහොමද එන්නේ? චක්කුසෝත ගාන ජීව සලායතනන් වල ඉන්නේ. උතුර ඒ සලායතනන් කවුද නිර්මාණය කරේ එවැනි කර්ම? අපිම තමයි. So whatever circumstances or situations that we are in, it's our own creation. we create our own destiny because if you don't know You reap what you sow. What you sow, you reap what you sow. Exactly, everyone. Exactly. ඉතින් ඒකත් එක්ක දැන් බලන්න උතකොට දැන් ඒ කුසල සිතෙන් අර අකුසල් ටිකක් වෙනවා. හරි. උතකොට අර අකුසල් සිත් වලින් අර අකුසල් හේතු ටිකක් විපාක ටිකක් හැදෙනවා. කුසල් හේතු වලින් කුසල් විපාක අහේතුක කුසල් විපාකයි කාමාවචර සෝබන විපාක ටිකක් හදනවා. තේන්නද? ඒ කියන්නේ උතකොට ඒකින් කියන්නේ එක කර්මයකින් එක ක්‍රියාවකින් කර්ම ගොඩාක් නිෂ්පාදනය වෙනවා කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. ඕක අභිධර්මයේ කමෙන්ටරි එකක තියෙනවා කොච්චර කාය ප්‍රසාද වේදනාවන් ඒ කියන්නේ මේ කායට වේදනා දීලා හිතනවා යම් මිනිස්සෙක් මම මේ වේදනාවන් ටික ෂෙයා කරලා ඉවර කරනවා කියලා. ඒක බුදුහාමුදුරන් කාලේ කරනවා මිනිස්සෙක්. නේද? මේ මට සූත්‍රයේ කතාව මතක නැහැ. ඒත් ඒ වගේ මිනිස්සෙක් උතනට බුදුහාමුදුරු කියනවා ඔය කර්ම ටික මේ සංසාරෙම right අවුවේ ඉන්නවලු පුච්චන්ද කියලා හිටගෙන ඔන්නම කතා කරනවා. ඒක තමයි. ඊට පස්සේ තිරච්ඡාන වත ඔව් වගේ ඔය බ්‍රාහ්මින්ස්ලා ඔවයි ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ එතන බුදුහාමුදුරු කියන්නේ ඔව්ව ගෙවල ඉවර කරන්න බෑ. කුසලේ පීඨන්න විදර්ශනාව අනාත්මය ඒකින් විතරයි මේ කර්ම සියල්ලෙන්ම ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. දැන් for example now we are humans, right? We are humans. Now don't think we don't have animal karmas. Right? අසූචි කන, අසූචි ඉඹන, අසූචි වලින් ජීවත් වෙන പ്രേත ලෝකෙට අයත් කර්ම ටිකක් අපේත් එක්ක තියෙනවා දැන්. ඒ වුණාට එවැනි කර්මයන් වලට ඵල දෙන්න අවස්ථාව කන්ඩිෂන් එක නැහැ. ඔතකොට ඒ කර්ම ටික ඵල දෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි අවස්ථාවක කියමු අපි තිරච්ඡාන භූමියෙන් නැත්නම් പ്രേත භූමියට වැටුණා කියලා. ඔතකොට අර කර්ම ටික හොගලා ඔතන මනුස්ස කර්ම ටික බ්ලොක් වෙනවා. තිරච්ඡාන කර්ම ටික ඇරෙනවා. ඔතන නිකන් හිතන්න කැරපොත්තෝ හූනෝ ප්‍රේතයෝ පිසාචයෝ කුම්භාණ්ඩයෝ ඔය අපි දැන් මැස්සෝ එළවනවා අපි දන්නේ අපි මොන මැස්සෝ ඔව් දැම්ම මර පියාඹන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න
බන්තේ අර මහා කම්ම විභංග සූත්‍රයයි චූල කම්ම විභංග සූත්‍ර දෙක මම මේ ළඟදී බැලුවා මට හිතුණා මේක නම් පුදුම ලෝකයක් තමයි කියලා. ඒක තමයි අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒකත් එක්ක දැන් අපි ක්‍රියා ටිකත් අපි බලලා ඉවර කරමු අද. හරි. wholesome චිත්ත. දැන් මේ කොටස හරිනේ. සහේතුක ඒ කියන්නේ both rootless unwholesome resultants, rootless unwholesome අහේතුක කුසල විපාක චිත්ත and rooted සහේතුක කාමාවචර 8 same 8 උඩ කාමාවචර විපාක චිත්තස්, right? But the two sets differ in their qualities and function. හරි. ඒ කියන්නේ විපාකයෙන් කුසලයේ කරන්න බෑ, කුසලයෙන් විපාක කෘත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? Right? So but they differ. ඒ කියන්නේ අහේතුක විපාකයේ වෙනස්, කුසල විපාකයේ වෙනස් නේද? දැන් කුසල සෝබන විපාකයක් මොන අවස්ථාවේද හටගන්නේ? මරණාසන්න අවස්ථාවේ ප්‍රතිසන්දි කෘත්‍යයට තමයි අර සෝබන විපාකේ හටගන්නේ. අපායට යනම නම් කොයින්ද හටගන්නේ? අපායට යනම නම් අර අකුසල් විපාක අහේතුක අකුසල් විපාක සිත් ටික මතකද? තේනවනේ බන්ද? sorry අපි හතක් තියෙනවා ඒක. ඔව් මෙන්න unwholesome rootless 7යිනේ අනික ඒවා 8යි. unwholesome දැන් මෙන්න මේ ටික අපි පොඩ්ඩක් බලමුකෝ මෙතන. හරි. දැන් මෙතන බලන්න. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ සිත් 8 ගැන. right? මේ සිත් 8 ගැන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සෝබන කර්ම සිත්. හරි නේද? සෝබන කුසල කර්ම සිත් මෙව්වා. කුසලනේ කර්ම සිත්. හරි? ඔතකොට මේ කුසල් මේ 8 මේ විපාක 8 ගෙන දෙනවා. තේරුණාද? මේ 8 මේ විපාක 8 ගෙන දෙනවා. තේරුණාද? පැහැදිලිද? හරි. ඒත් මේ 8 විතරක්ද? නැහැ. මේ කුසල් 8 මෙන්න මේ කුසල් විපාකත් ගෙන දෙනවා. මෙන්න මේ තින්නේ චක්කු සෝත ගාන ජීවා කාය සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ සම්තීරණ කුසල් විපාක ටික. තේන්නද? මෙතන. හරි. මෙතන. ඔතකොට දැන් මේ ඔතකොට මේ කුසල් 8 මේ විපාක 8ත් ගෙන දෙනවා, මේ විපාක 8ත් ගෙන දෙනවා. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? නැත්ද? කාටද පැහැදිලි නැත්තේ? ශ්‍රියානි තේන්නවද? Right? So these kusala 8 gives result as this. These 8 vipaka 8 or the kusal vipaka 8. පැහැදිලිද? Yanti? So Bhante, there are two different chittas again. So one is followed by the other chitta, is it? It's not that it's followed. When now let us say Udyanti මේ අවස්ථාවේ මම මේ උගන්වනකොට මගේ හිතේ ඇති වෙන්නේ සෝබන කාමාවචර සෝබන සිතක්. ඒ කාමාවචර සෝබන සිත මොකද්ද? මේ සෝමනස සාගත ඥාන සම්පයුත්ත මේ හිතනේ කියා දෙන්න. ඔතකොට අපි කියමු මේ සසංකාරික කියලා. හරි? ඔතකොට සසංකාරික. ඔතකොට ඒ සසංකාරික සිත සසංකාරික විපාකයක්ුත් ගෙන දෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝමනස සාගත ඥාන සම්පයුත්ත සසංකාරික විපාකයක්ුත් ගෙන දෙනවා. හරි? ඔතකොට මේ උගන්නන මේ උගන්නන මේ ශබ්දයක් පාසා මේ ඇති වෙලා පැවිතිලා නැති වෙන චිත්ත ධාරයක් පාසා ඒ කුසල සිත එම කුසල සිතෙන්මයි උගන්නන්නේ කියලා කියමු අපි. හරි? උදාහරණයකට. හරි? ඔතකොට ඒ චිත්තයක් පාසා උදයන්ති සෝමන සාගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික විපාකයන්ුත් උපද්දවනවා. ඔතකොට කුසල විපාකයන්ුත් මං උපදවනවා. කුසල විපාකේ චක්කු සෝත ගාන ජිව්හා කාය සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ ඒ සියල්ලම එන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක්. මේව ඔක්කොම energies. Do you understand? Right. It's just the energy. Yeah.
right? It's ඔතකොට එක at one moment of consciousness, right? Because see මේ චිත්තය පදනම් කරාගෙන අර සෝමනස්සාගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත පදනම් කරාගෙන මගේ මේ චක්කෝ වැඩ කරනවා, සෝතය වැඩ කරනවා, ගාහණය වැඩ කරනවා, ජිභාව වැඩ කරනවා, මේ සියල්ලම වැඩ කරන්නේ සෝමනස්සාගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත උඩ. ඒ කියන්නේ ඒ පදනමේ නේද? right? දැන් උද්‍යන්ති වා පන්සලට ගිහිල්ලා බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් එම සිතෙන්ම වා මේ දානේ උයනවා, හාමුදුරන්ට කතා කරනවා, ඒ කරන ක්‍රියාවක් පාසා ඔයා උපදවනවා සෝමනස්සාගත ඥාන සම්පයුත අසංකාරක විපාකයන්. ඒ කියන්නේ නැවත මේ සංසාරේ එවැනි ප්‍රතිසන්දි ලබන්න පුළුවන් මට්ටමේ කර්ම ඒත් එක්කම මේ ජීවිතේ කුසල් විපාක හොඳ දේවල් ජීවිතේ වින්දනය කරන්න චක්කු විඤ්ඤාණය සෝත කුසල විපාක චක්කු විඤ්ඤාණය සෝත විඤ්ඤාණය ගාන විඤ්ඤාණය ජීවහා විඤ්ඤාණය කාය විඤ්ඤාණය සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ සිත් ටිකක් මේ වෙලාවේ උපදවනවා. ඔතකොට මේ මොහොතේ උදයන්ති වා කරන කර්මේ වාගේ ඊළඟ ජීවිතයේ භවයට ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවෙන් උපකාරයක් විතරක් නෙමේ ඒ භවයේදීද මේ ජීවිතයේදීද කුසල විපාක වින්දනය කරන්න කුසල ඒ කියන්නේ සුබදායක අරමුණු ගන්නට right මේ චක්කසෝත ගාන ජීවා කාය සම්ප්‍රචන සංකීර්ණ ටිකක් උපදවනවා. ඒ කියන්නේ බන්තේ දෙට්ට ධම්ම වේදනීය වශයෙන්ුත් ඊළඟ භවයේ මේවා කරන්න. Absolutely. Depending on the strength of the javana. අර ජවන හත තුල දිට්ඨ ධම්ම වේදිනිය අපරාපරණීය ඒ සියල්ලම එනවා. එන්නේ ඒ කොහොමද කර්මික එනර්ජි එක හැදෙන්නේ කියලා මම උගන්වන්නම් අපි මේ චිත්ත වීති කරනකොට. චිත්ත වීති ප ဋ ාණයයි. right? චිත්ත වීති ප ဋ ාණයයි. දැන් පැහැදිලිද කට්ටියට? දැන් මෙන්න මේ කුසල 8 මේ විපාක 8ට right corresponding විපාකේ ගෙන දෙන්න පුළුවන් corresponding විපාකේ. හොඳේ? right? but මේ කුසල මේ දැන් ගමු මේ පළවෙනි සෝමනස්සාගත කුසලයේ කියලා. ඒ පළවෙනි සෝමනස්ස සාගත ඒ කුසලයට මේ සියල්ලටම හේතු වෙනවා. අට ගන්නවද? හේතු වෙනවා. It causes the arising. Right? Causes the arising. සංඛාර පත්‍ය විඥාන කියන ලින්ක් එක නේද? හුඟක් හරි ඒකත් එනවත් එක්ක නේද? සංඛාර පත්‍ය විඥානං ඒක සංඛාර පත්‍ය විඥානං ඒකනේ ප්‍රතිසන්දි සමුප්පාදික. එන්න පුළුවන් ඒකත් එන්න පුළුවන් සංඛාර පත්‍ය විඥාන අපි වෙන විදිහකට කතා කරලා yes මෙන්න මේකත් ආයත් වෙනවා චන්ද්‍ර yes of course හරි දැන් ඒක පැහැදිලිද ඔක්කොමලාට බන්ති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතකොට අර සෝබන විපාක සිත් එක්කම එන්නේ ප්‍රතිසන්දි ඒ අවස්ථාවේ විතරද correct එතකොට moment to moment arising වලදී තමයි අහේතුක කුසල විපාකය කුසල විපාක හේතුක කුසල විපාක හේතුක කුසල විපාක right දැන් මෙතන මේ පොඩි නිකන් මේ දැන් මේ මෙතන තියෙනවනේ මේ සම්පරිච්ඡන සිතක් සම්පරිච්ඡන සම්තීර්ණ සිතක් සම්පරිච්ඡන නේ සම්පරිච්ඡන දැන් මෙන්න මේ සිතින් මේක තමයි ඒක හේතුක ප්‍රතිසන්දි මේ සිත දැන් මේකින් නැති වුණොත් you will probably die in the womb wherever it is your life is going to be very short right ද්විහේතුක වෙන්නේ අර ත්‍රිහේතුක දැන් මෙතන ත්‍රිහේතුක සිත් ටික මෙතන තිබ්බනේ ත්‍රිහේතුක සිත් වලින් ත්‍රිහේතුක විපාක ද්විහේතුක සිත් වලින් ද්විහේතුක විපාක හරි ඉතින් ඇත්තටම අපි we must make our home in the abode of the ත්‍රිහේතුකස් ඥාන සම්පයුත්තව right ඒ කරන ඒ ක්‍රියාවන් ඥාන සම්පයුත්තව කරා ගන්න අපි we should try to cultivate it right now it was Bhante in that first column and the chat එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න Bhante what you had එතකොට Bhante කියන්නේ මේ සෝබන සිත් වල you can have the ත්‍රිහේතුක ones but you can also have the ද්විහේතුක ones also
Yeah. In Yes. this open 24, you can have those also. But you won't have the one hate one that, as you said, other than this Kusala Vipaka, the one that to show the red dot right at the bottom, where you won't be born, because you said you will die in the womb itself. But these Dvihetuka and the Trihetuka ones, both the Kusala, the Chittas and the Vipaka Chittas, that those ones are either Dvihetuka or Trihetuka. So they'll always give rise to a human birth, but you can get both in these Sobana Sittas, 24. එහෙමද බන්ටි? Yes. දැන් කොයිද දැන් මෙතන මේක resultant හරි දැන් බලන්න මෙතන කොයිද දැන් මෙතන ත්‍රි හේතුක සිත් එකකෝ ඥාන සම්පයුක්ත. අන්න හරි. ඥාන සම්පයුත සිත් සියල්ලම ත්‍රි හේතුකයි. ඥාන විප්පයුත සිත් සියල්ලම ද්වි හේතුකයි. ද්වි හේතුකයි. හරි? ද්වි හේතුකයි. right? ඔතකොට අර එතන තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් කියමු ඥාන විප්‍රයුක්ත සිතකින් උපදියා කියලා. හරි? ඔතකොට එතන තියෙන්නේ අර කාය දසකේ, වස්තු දසකේ, භාව දසකේ අර මට්ටමට robust, the healthiness of the the කාය දසක, භාව දසක and the හදේ දසක is weak. ඇයි මේව ඔක්කොම උපද්‍රවන්නේ කම්මජ රූපේනේ. ඒ වෙලාවේ ඒ කර්මජ රූපනේ පළවෙනියට උපදින්නේ. ඊට පස්සේ තමයි චිත්තජ රූප හටගන්නේ වස්තු දසකයට පස්සේ. හරි? වස්තු දසකය කියන්නේ හෘද වස්තුව. හරි? ඒකට පස්සේ තමයි භවාංගය හටගන්නේ. උතොර පළවෙනි හටගන්නේ අර කර්මජ රූප. උතොර මේ කර්ම මේ ඥාන විප්‍රයුත සිත් වලින් මොකද වෙන්නේ? කර්මේ weak. hence රූපය weak. So then we have the defects, then we have the unhealthy babies, then we have, I don't need to tell you, right? Then we have all of those defects. Hari? Api මේක ඉක්මනින් අපි මේ ක්‍රියාසිත කොටස දැන් මේ ක්‍රියා දැන් බලන්න සෝමනස සාගත ඥාන සම්පයුත දැන් මේ ඔක්කොම එකයි. හොඳේ? එතන තියෙන වෙනස තියෙන්නේ කුසල විපාක ක්‍රියා කිරිය කියන දේ උඩ. හරි? කිරිය කියන දේ උඩ. දැන් බලන්න sense sphere functional consciousness with root සහේතුක කාමාවචර ක්‍රියා චිත්තානි. Whereas the 8 wholesome sense sphere chittas arise in worldlings and trainees. Worldlings and trainees. ඒ කියන්නේ රහත් වෙන්නට කලින්. Right? They do not arise in Buddhas and Arahants who have transcended the cycle of karma and future becoming. Right? Karma and future becoming in the realms of rebirth. However, in Buddhas and Arahants, there arise 8 types of consciousness, which are their exact counterparts. These are called kriya or functional chittas because they merely perform their functions without leaving any karmic deposit. Because a Buddha or an Arahant has eradicated all traces of ignorance and craving. Right? Then ignorance and craving unane kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha, ඒ සියල්ලම පැවතෙන්නේ. Right? ඔතකොට මේ ignorance and craving නැති වුණාම those nuances of tanha even in the kusala disappears. ඒ කියන්නේ උතොර කුසලේ වර්තමාන අවස්ථාවේ කරනවා අනාගත සංස්කාරයන් වලට අර කර්ම potency එක නැහැ. Right? The causes of rebirth, right? Ignorance and craving. There is no way his good actions could generate any future results. They merely, what are you looking? Okay. They merely arise, accomplish some function, and then fall away without residue. Right? Now, the sense sphere consciousness with roots understood, so you can read this on your own, it is just a summary, right? Then make a තේරුණාද? දැන් මෙතන කියන්නේ, right? මෙතන කියන්නේ මේ අන්තිම මේ
ක්‍රියාසිට ටික තියෙනවනේ. දැන් පෘතුජ්ජනෙක් හෝ රහත් නොවිච්ච පුද්ගලයෙක්, රහත් නොවිච්ච ආර්යයන් වහන්සේ නමක් වුණත් මෙන්න මේ කර්මය කියන දේ උපද්දවනවා. හරි, තාම ignorance and craving සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා නැහැ. එතකොට රහත් වුණාම, බුදු වුණාම ඒ උත්තමයන්න් වහන්සේලා හොඳ ක්‍රියාවන් සිදු කරන්නේ වාචකව හෝ කායික හෝ මනසෙන්, right? Mind, body and speech. ඒ සියල්ලම වෙන්නේ මේ ක්‍රියාසිතවල. මේ ක්‍රියාසිත ටික කුසල සිත් වලින් වෙනස් වෙන්නේ හෝ විපාක සිත් වලින් වෙනස් වෙන්නේ මේ ක්‍රියාසිත විපාකයන් උපද්දවන්නේ නැහැ. හරි, මොකද මේ අවිද්‍යාව සහ තණ්හාව මේ පුද්ගලයන් මේ උත්තමයන්න් වහන්සේලාට නැහැ නේද? නැහැ. ඒ හේතුවෙන් මේ සිත් ටික ඇති වෙලා පැවිතිලා නැති වෙනවා. තව මේ ඉදිරි සංස්කාරයක් හැදීමට මේ සිත් හේතු වෙන්නේ නැහැ කියන ඒ කතාව තමයි ඒ අපි කියුවේ. පැහැදිලිද? ඔක්කොමලාට පැහැදිලිද? Is that clear everyone? Yes. Right. දැන් අපි ක්‍රියා 3ක් කලින් කරා. දැන් අද ක්‍රියා 8ක් තියෙනවා තව. හොඳේ. අර කලින් ක්‍රියා 3 මොකද්ද? කලින් ක්‍රියා 3 තමයි දැන් මේ බලන්න පංචද්වාරා වජනය, මනෝද්වාරා වජනය, හසිතුප්පාද සිත. එතකොට මේ හසිතුප්පාද සිත, මේ හසිතුප්පාද සිතත් මේ පංචද්වාරා වජන, මනෝද්වාරා වජන මේ සිත් තුනම රහතන් වහන්සේලාට හට ගන්නවා. right? ඔතන මෙව රහතන් වහන්සේලාට හට ගන්නවද? නෑ. මෙව රහතන් වහන්සේ නමක් බලන්නේ. කොහොමද අහන්නේ? How do they taste? Exactly. Without attachment. දිත්තේ දිට්ඨ මත්තං හරි. ඒ වුණාට මතක තියාගන්න මෙතන දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං මෙන්න මෙතන අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මේක මේ අකුසල විපාකයක් කියලා කියන්නේ අර ප්‍රසාද රූපයට වැඩ කරන්න තියෙන සිතක් විතරයි මේක. හරි, දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං වෙන්නේ ඊට පස්සේ නේද? දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං වෙන්නේ ඊට පස්සේ. අලුතෙන් එවන්නකොට. මේක අර ස්පර්ශය හට ගැනීමේ අවස්ථාවේ හටගන්න සිතක් විතරයි මෙතන. ඔතන රහතන් වහන්සේ නමක් අර අහේතුක 18ම රහතන් වහන්සේ නමකට හටගන්න පුළුවන්. හරි, ඔතන රහතන් වහන්සේ නමකට තව 8ක් අද අපි ඉගෙන ගත්තා. සෝබන ක්‍රියාසිත 8ත් රහතන් වහන්සේ නමට හටගන්නවා. ඔතන රහතන් වහන්සේ නමකට හටගන්න නැති සිත් එක කුමක්ද? මේ අකුසල 12 හටගන්නේ නැහැ. හරි, මේ කුසල 8 හටගන්නේ නැහැ. විපාක 8ත් හටගන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? විපාක 8ත් හටගන්නේ නැහැ රහතන් වහන්සේ නමකට. හරිනේ. මොකද විපාකයේ ප්‍රතිසන්දියනේ. රහත් වුණාට පස්සේ තව භවයක් කොයිද? නෑනේ නේද? පැහැදිලිද ඔක්කොමලාට? Is that clear to everyone? Right? There are of course a lot of people without their cameras on. I hope that you all are following the lesson and following the lesson, right? හරිද? එහෙනම් අපි අදට නවත්තමුද පන්තිය? තව මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑනේ. එහෙනම් ප්‍රශ්න දැන් අර අන්තිම කොටසේ එනම් කියවගෙන අර අන්තිම කොටස තිබ්බේ අපි කියුවේ නැති, which was just summarizing. ඒ කොටස කියවගෙන එන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ සැරේ අපි රූපාවචර සිත් ටිකට යමු. Are we having the class on Monday? Abhidhamma class? Why wouldn't we have it? Bank holiday. Bank holiday. This weekend, bank holiday. Long weekend. Long weekend. යනවද නොයිලින? You're going somewhere? නැද්ද? අපි we will have it. මට ඉතින් කොයිද holidays? Right, we will have it. We will have the Dhamma Sangaha, right?
මේ ඒත් කට්ටිය හොයලා යනවා නම් but we'll decide on the group. You can එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි everyone. Take care. තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි බන්තේ. Thank you. Thank you very much.